કૃષિ અને ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ અંતર્ગત આપણે સૌ એક સુંદર કાર્યક્રમને લઈને અહીં ઉપસ્થિત છીએ. મારું ગામ બને મહાન. આ શુભ કાર્યની શરૂઆત આપણે સૌપ્રથમ પરમાત્માને 2 મિનિટ યાદ કરીને કરીશું. પરમાત્માની 2 મિનિટ યાદ. संग किसान चले, योगिक खेती से जीवन खिले। ग्राम सेवा का दीप जले, धरती स्वर्ग समान बने। शिव बाबा का अमृत ज्ञान किसान को देता सम्मान। बीज में भरता नहीं उमंग, खेत में गूंजे प्रेम का संग। शिव बाबा संग किसान चले, योगिक खेती से जीवन खिले। और सेवा मिलकर यहाँ ग्राम बने उत्सव सा जहाँ। फसल बने हर घर का दीप, शिव बाबा संग किसान बनीत। शिव बाबा संग किसान चले, योगिक खेती से जीवन खिले। श्रम और सेवा मिलकर यहाँ ग्राम बने उत्सव सा जहाँ। फसल बने हर घर का गीत, शिव बाबा संग किसान अनीत। शिव बाबा संग किसान चले, योगिक खेती से जीवन खिले। ध्यान से खेत सवारे। ઓમ શાંતિ. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ તો એમાં આપણી વચ્ચે પરમાત્મા ઉપસ્થિત છે. તો એમનું હું તહે દિલથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ આપણે આપણા વચ્ચે બિરાજમાન અતિથિ વિશેષ મંચસ્થ મહેમાનોના સ્વાગત દ્વારા કરીશું. આપણો ભારત દેશ, એની એક સંસ્કૃતિ છે અતિથિ દેવો ભવ. તો આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત કરવા હું આમંત્રિત કરી રહી છું બ્રહ્માકુમારી બહેનોને, કે જેઓ મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છ, આત્મિક સ્વરૂપનું તિલક અને બેજ લગાવીને સ્વાગત કરશે અને સન્માન કરશે. બ્રહ્માકુમારી બહેનો.
मन सेवा और स्नेह से बने पावन संसार। आपका स्वागत और सम्मान है ईश्वरीय दरबार में। आपका स्वागत और सम्मान है ईश्वरीय दरबार में। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय અહીં ઉપસ્થિત તમામ ખેડૂત ભાઈ બહેનોનું પણ તહે દિલથી સ્વાગત કરે છે, સ્વાગત કરે છે, સ્વાગત કરે છે। સ્વાગતની શ્રૃંખલાને આગળ વધારતા હું આમંત્રિત કરીશ બ્રહ્માકુમાર રવિભાઈને, જેઓ આપણી વચ્ચે એક સુંદર નૃત્ય ડાન્સ લઈને આવશે। રવિભાઈ, नृत्य डांस ना शब्दों छे, जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान है। ऐसा सुंदर गीत नृत्य डांस प्रस्तुत करी रहा छे रविभाई। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान हैं। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान हैं। ये पुरखों के कर्मों का सम्मान है, ये पुरखों के कर्मों का सम्मान है। किसान है हम रे किसान है। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान है। रोटी और मक्का खा के हल से है खेत को जोता। रोटी और मक्का खा के हल से है खेत को जोता। खून पसीना एक किया उनके भंडारे भरता। रहना जाए कोई भूखा मेरा अरमान है, रहना जाए कोई भूखा मेरा अरमान है। किसान है हम रे किसान है। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान हैं। ना धूप सताए दिन की, ना काली रात डराती। ना धूप सताए दिन की, ना काली रात डराती। डटा रहा हर मौसम में तो ही फसल पक पाती। दिल्ली के महलों से मिलता अपमान है, दिल्ली के महलों से मिलता अपमान है। किसान है हम रे किसान है। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान हैं। अपनी बिटिया की बाली गिरवी रख कर मैं आया। अपनी बिटिया की बाली गिरवी रख कर मैं आया। जो मर के खेत को कोड़े तूने कर्जे में डुबोया। मत कहा करो हम धरती के भगवान हैं, मत कहा करो हम धरती के भगवान हैं। किसान है हम रे
माटी के हम तो एक किसान हैं, ये पुरखों के कर्मों का सम्मान है, ये पुरखों के कर्मों का सम्मान है। किसान है हम रे किसान है, जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान हैं। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રવિભાઈને. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આપણે એમનું અભિનંદન કરીશું. દીદીજી રવિભાઈને એક સુંદર ભેટ આપશે. રવિભાઈ સ્ટેજ પર આવી ભેટ લઈ જાઓ. એવર રેડી આત્મા છે. અડધો કલાકમાં જ વાત થઈ અને એવર રેડી બની ગયા રવિભાઈ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે કાર્યક્રમની શ્રૃંખલાને આગળ વધારતા હું દીદીજીને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓનું શાબ્દિક સ્વાગત કરશે દીદીજી. ओम शांति. कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग अंतर्गत मारू गाम बने महान આપણો એક પ્રોજેક્ટ છે અને આ પ્રોજેક્ટ પરમપિતા પરમાત્મા શિવ બાબાની કૃપાથી ફિક્સ કરવામાં આવ્યો છે. ઓક્ટોબર માસ સપ્ટેમ્બર માસની અંદર આ ગામોની અંદર આ સેવા યોજના ચાલશે. ભારતના અને ખાસ કરીને ગુજરાતના વિશેષ ગામોમાં આ પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આપણા ગુજરાત ઝોનની અંદર જે સેવાઓ ચાલી જેને 60 વર્ષ પૂરા થાય છે અને એ 60 વર્ષ પૂરા થવાની યાદગારમાં પણ આ પ્રોગ્રામ ઉજવવામાં આવે છે કે ભારતનું દરેક ગામ એ મહાન બને. તો એ પરમાત્માની કૃપાથી આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. તો સર્વપ્રથમ નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા શિવ બાબાનું હું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. કારણ કે પરમાત્મા એ કૃષિના પણ કૃષિ છે. શરીર જે બનાવ્યું છે, બ્લડ જે બને છે, જે ખોરાક મળે છે, જે પાચન થાય છે, આ શરીરને ચલાવવાવાળા એમ ખેતરમાં હળને ચલાવવાવાળા ખેડૂતો પણ એની પાસેથી જ કંઈક શીખ્યા છે. એના જ બાળકો છે એટલે આપણે એમનું સ્વાગત કરવું જ રહ્યું. સાથે આપણા આમંત્રણને માન આપીને મારા એક જ કોલથી ભાઈ જ્યારે પણ ફોન કરું ત્યારે દરેક કાર્યક્રમમાં મને સાથ સહકાર આપે છે એવા પ્રદેશ મહામંત્રી રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન ગુજરાત પ્રદેશના વીકે કાગ સાહેબ જે મારી પાસે જ બેઠા છે, તો એમનું પણ હું તહે દિલથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે ભાઈ, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. જેઓ ખૂબ ગામના વિકાસ માટે, ખેડૂતોના વિકાસ માટે અવનવા કાર્યક્રમો કરતા જ રહે છે અને ખેડૂતોને કઈ રીતે લાભ થાય એના માટે પોતે પ્રયત્નશીલ છે અને એના માટે એમને ગમે એટલા સાહસ કરવા પડે તો પણ એ સાહસ કરવા પણ કાગભાઈ આપણા તૈયાર હોય છે. એટલે આપણે ખરેખર આવા જો ખેડૂત ભાઈઓને ભાઈ મળે તો ખેડૂત ભાઈ પણ આરામથી ખેતી કરી શકે છે. તો એમનો પણ હું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન કરું છું. અભિવાદન છે ભાઈ. એમની પાસે બેઠેલા તાલુકા પ્રમુખ ભારતીય કિસાન સંઘ ધાનેરા વીરમાભાઈ પટેલ, જે પહેલી વાર મારે એમના સાથે મળવાનું થયું પણ ખૂબ આનંદ થયો. એ ભાઈ નિર્માણ છે. જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે જ અમે
વર્ક બતાવ્યું એમને, અને તરત જ એમ ખુશીથી વ્યક્તિ આજે કરે એટલે સહજ છે કે ખેડૂત તો નિર્માણ જ હોય. તો એવા નિર્માણ ભાઈ આપણા વીરમાભાઈ પટેલનું પણ હું તહે દિલથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે ભાઈ, સ્વાગત છે, અભિવાદન છે. આ બાજુ બેઠેલા કમલેશભાઈ ખેડૂત અગ્રગણી ધાનેરા, એમનું પણ હું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે ભાઈ, સ્વાગત છે, અભિવાદન. અને આ બાજુ બેઠેલા દિનેશભાઈ પટેલ, એ પણ ખેડૂત અગ્રગણી છે ધાનેરાની અંદર, અને વીરમાભાઈનો સાથ અને સહકાર સદાય આપે જ છે. તો એ ભાઈનો પણ હું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. મારી પાસે બેઠેલા બ્રહ્માકુમારી દીપુબેન, કે જેઓ આ ઈશ્વરીય સેવાઓમાં 30 વર્ષથી ધાનેરા અને ધાનેરાના આજુબાજુના ગામડાઓમાં પરમાત્માનો સંદેશ યોગ અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરીને આ ગામને આદર્શ ગામ બનાવવા માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. તો એમનો પણ હું સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. એનાઉન્સમેન્ટ કરનારા આપણા સોનુબેન તાત્કાલિક તૈયાર થઈ જાય અને તીવ્ર ગતિથી હા પાડીને ખુશીથી એ પ્રોગ્રામનું સંચાલન કરે છે. તો એવા બ્રહ્માકુમારી સોનુ દીદીનું પણ હું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. અને ખાસ સોનુ દીદીની એ વિશેષતા છે કે ક્યારે ના નથી પાડતા, હાજીના પાઠમાં પાકા છે. અને છેલ્લા 13 વર્ષથી ધાનેરામાં એ પોતાની ઈશ્વરીય સેવાઓ આપી રહ્યા છે. એમનો સ્વભાવ સરળ અને રમૂજી છે. બધાની નાના બાળકોથી લઈને મોટા અને વૃદ્ધ પણ એમની સાથે સેટ થઈ જાય. તો એવા દરેકને પ્યાર આપવાવાળા, પ્યારના સાગરના એ સંતાન છે. તો એમનું પણ હું ખૂબ અભિવાદન કરું છું. અને અમારા આમંત્રણને માન આપીને આટલા વરસાદમાં પણ આપણા ભાઈ બહેનો ખાસ ઉપસ્થિત છે. અને મારા એક કોલથી અમરતભાઈ અહીંયા પધાર્યા છે, એટલે એમનું વિશેષ પુષ્પગુચ્છ દ્વારા આપણે સ્વાગત કરીશું. આવો ભાઈ, અહીંયા આવો, સ્ટેજ ઉપર આવો. બહેનો પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરશે અમરતભાઈ માળી, જે આપણા ખેડૂત છે અને ધાનેરામાં સરસ ખેતી પણ કરે છે. તો એમનું પણ આપણે પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરીશું. ભાઈ સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. ઓમ શાંતિ. આપણા સૌના પ્રેરણારૂપ દીદીજી, જેઓ દ્રઢ સંકલ્પધારી છે, એવર રેડી છે. આ પ્રોગ્રામ મહેસાણાથી જાહેર કરવામાં આવ્યો, જે આપણું સબઝોન છે ત્યાંથી. તો દીદીએ એક જ દિવસની અંદર એવર રેડી બની અને દ્રઢતાની પ્રતિમૂર્તિ બની અને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. એવા આપણા પ્રેરણારૂપ દીદીજીનું પણ હું તહે દિલથી આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું, સ્વાગત કરું છું. એમના માટે હું કહીશ, સંકલ્પ હો તો રાહ નિકલતી હૈ, हर मुश्किल आसान बनती है, सेवा से जो दिल जुड़ जाते हैं तो सच्चे देवता बन जाते हैं, वो सच्चे देवता बन जाते हैं. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા મારું ગામ બને મહાન સેવા યોજનાનો શુભ આરંભ આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને વિધિવત ઉદ્ઘાટન કરીશું. મંચસ્થ મહેમાનોને હું નમ્ર નિવેદન કરીશ કે આપ મંચના આગળ આવીને આજના આ કાર્યક્રમને વિધિવત ઉદ્ઘાટન કરવામાં આપણા કર કમલ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરીને ખુલ્લો મૂકશોજી. મંચસ્થ મહેમાનોને મારું નમ્ર નિવેદન છે કે આપ
સ્ટેજના અગ્રભાગે પધારો. આપણે પણ આ દીપ પ્રાગટ્ય વિધિની અંદર જોડાઈશું. આપણો ભારત દેશ કૃષિ અને ઋષિની સંસ્કૃતિ છે. જ્યાં 75% લોકો ગામડાઓમાં વસે છે. એક સમય હતો જ્યાં ભારત દેશનું એક એક ગામ ગોકુળ સમાન હતું, જ્યાં દરેક બાળક કૃષ્ણ સમાન અને બાલિકા રાધા સમાન હતા. એટલે ભારત માટે એવું કહેવાય, જहाँ स्वच्छता है वहाँ समृद्धि की राह है, जहाँ साक्षात्कार है वहाँ उज्जवल परिवार है, अन्न है अमृत यही जीवन की धारा है, संस्कृति है शक्ति संस्कार हमारा सहारा है, गाँव की यही सही पहचान है, गाँव की यही सही पहचान है. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું આમંત્રિત કરી રહી છું બ્રહ્માકુમારી રાજયોગીની રશ્મિ દીદીને. એમના માટે હું કહીશ, આપ ત્યાગ અને ગુણોની પ્રતિમૂર્તિ છો. આપ 17 વર્ષથી ધાનેરા સેવા કેન્દ્રનું નિસ્વાર્થ ભાવે સુચારુ રૂપથી સંચાલન કરી રહ્યા છો. આપ ધાનેરા સેવા કેન્દ્રના આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રના આધાર સ્તંભ છો. આપે આપના શ્વાસોશ્વાસ સમાજ સેવામાં સફળ કરી રહ્યા છો. આજના આ કાર્યક્રમને અનુરૂપ આપની શુભ પ્રેરણાઓ અમારી વચ્ચે રાખશો. બ્રહ્માકુમારી રશ્મિ દીદીજી. ઓમ શાંતિ. વિશ્વનિયંતા પ્રભુ પિતા પરમાત્મા, મંચસ્થ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો તેમજ વાલા વાલા ભાઈ બહેનો, આજના આ શુભ પ્રસંગે શુભારંભના સમયે હું અહીંયા આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. કૃષિ એવં ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ અંતર્ગત મારું ગામ બને મહાન, આ એક સેવા યોજના જે દરેક ગામની અંદર આપણે કરવાની છે. ખાલી કરવાનો નથી, પરંતુ ગામને મહાન બનાવવાનો છે. પહેલાંના સમયમાં એમ કહેવાતું કે ખેતી એ ઉત્તમ છે, અને ભારતના દરેક ગામની અંદર ખેતી વિશેષ થતી હતી, કારણ કે ભારત એમ કહેવાય કે ખેતી પ્રધાન દેશ છે. 75% ખેતી ઉપર જ આપણું ભારત નિર્ભર છે. પણ સમય વીતતા વીતતા સમયનું ચક્ર આગળ પસાર થતાં થતાં ખેતી ઓછી થઈ ગઈ
અને નોકરી અને ધંધો એ વિકસિત થતો ગયો. પણ પાછું સમયનું ચક્ર હવે રિટર્ન થઈ રહ્યું છે અને દરેક વ્યક્તિ જે શહેરો તરફ વળ્યા હતા, હવે ધીરે ધીરે આ ચક્રનું પરિવર્તન થશે અને લોકો ફરીથી ગામ તરફ પ્રયાણ કરશે અને ખેતી તરફ ચોક્કસ દરેક વ્યક્તિ એ પ્રયાણ કરશે જ. કારણ એ છે કે દિવસે ને દિવસે આ દુનિયા ઉપર તમો પ્રધાનતા વધતી જાય છે, આધ્યાત્મિકતા ઓછી થતી જાય છે. જે સંસ્કારોનું સિંચન જે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં હતું એ હવે જોવા મળતું નથી. એટલે ભારત સરકારે ખેડૂત ઉત્પાદન સંઘ આ બંને મળીને એક સુંદર આ પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરવામાં બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાનો સાથ અને સહકાર લીધો છે. કારણ ખેડૂત ખેતી કરી શકે પણ એની સાથે એને આધ્યાત્મિક બનાવવો ખૂબ જરૂરી છે. કારણ અત્યારના ખેડૂતો એ ડિપ્રેશનમાં જઈને આજે સુસાઇડ પણ કરતા હોય છે. પણ જો એ ખેડૂત ફક્ત ખેતીનું જ્ઞાન નહીં પણ એને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હશે તો એ ખેતીની અંદર પણ દિવસે ને દિવસે એ વિકાસ કરતો જશે. કારણ પરમાત્મા પિતા જે નિરાકાર શિવ છે અને એની યાદમાં એનું જ્ઞાન જે છે એ આધ્યાત્મિકતાને આપણે જીવનમાં અપનાવીને જો ખેતી કરીશું તો એ ખેતીમાં 4 ચાંદ લાગી જશે અને એ ખેતી એ સુંદર, શુદ્ધ, સતોપ્રધાન અને પ્રાકૃતિક ખેતી આપણને પ્રાપ્ત થશે. અને એ ભોજન ખાવાથી આપણા શરીર પણ સ્વસ્થ રહેશે. કહેવાય કે અત્યારે બીમારી, રોગ આ બધું વધતું જાય છે. એનું કારણ છે હાઇબ્રિડ ખાવાનું થઈ ગયું છે. એટલે વિશેષ આજે દરેક ખેડૂતો પણ અને દરેક વ્યક્તિઓ પણ આજે પ્રાકૃતિક ખેતીનું જે ભોજન છે એ સ્વીકાર કરવા માટે તૈયાર થયા છે. અને એના માટે ઓર્ગેનિક ખેતી એનો જો ખાદ્ય પદાર્થ મળી જાય તો આજે લોકો એના ડબલ પૈસા પણ આપવા તૈયાર છે. કારણ કે હાઇબ્રિડ એ પોતાના શરીરને નુકસાન કરે છે અને આજનો વ્યક્તિ એ પોતાના શરીરને સાચવે છે. સ્વસ્થ અને મસ્ત રહેવું એ ભારતના દરેક નાગરિકને પહેલેથી જ એક વિશેષતા છે. કહેવાય જે સુખી કોણ હોય આ દુનિયામાં તો કે જે શરીરે સુખી હોય ને એને સુખી કહેવાય. એટલે પહેલાંના જે ખેડૂત ભાઈઓ હતા એ તમે જુઓ કે ભગવાનનું ગીત ગાતા ગાતા, ભજનો ગાતા ગાતા ખેતી કરતા હતા. અને હવે જે ખેતી કરે છે એમાં ટ્રેક્ટર આવી ગયા, બધા સાધનો આવી ગયા, એટલે ખેડૂત પણ એક આળસુ થતો જાય છે. અને એના કારણે જે ખેતીવાડી થાય છે એ આળસના વાઇબ્રેશનો એ ખેતીમાં પણ જાય છે અને ખોરાકમાં જવાથી આજે વ્યક્તિઓ પણ આળસુ બનતા જાય છે. એટલે ફરીથી ખેડૂત આધ્યાત્મિક બને અને સારી એવી મહેનત કરીને ઓર્ગેનિક ખેતી જો કરશે તો ફરીથી આપણું ભારત વિશ્વગુરુ બની શકશે. કારણ કે વિશ્વગુરુ બનાવવું હોય તો શરીરને તો સ્વસ્થ રાખવું જ પડશે અને શરીર સ્વસ્થ ખોરાક વગર રહેતું નથી. અને ખોરાક આપનાર અન્નના દાતા કોણ છે? ખેડૂત. એટલે ખેડૂત જો જાગૃત હશે, સક્ષમ હશે, શિક્ષિત હશે અને એની સાથે એ આધ્યાત્મિક હશે તો જ એ સારો એવો પાક ઉત્પન્ન કરશે અને લોકોને એ પાક આપશે તો એ જીવનદાતા બનીને અનેકોનું શ્રેષ્ઠ જીવન બનાવી શકશે. પહેલાં એમ કહેવાતું કે ગામની અંદર એક ગોપાળ હોય, ગોપીઓ હોય અને ગાયો હોય, એને ગામ કહેવાતું. આજે પણ પશુપાલન આપણા બનાસકાંઠામાં વિશેષ જોવા મળે છે. હરેક ગામની અંદર અને એમાં ખાસ તમે જુઓ આપણું થાવર જેનો દૂધ ઉત્પાદનમાં નંબર 1 છે
અને લોકો પણ દૂર દૂરથી કે આ લોકો કઈ રીતે ઉત્પાદન વધારે કરી શકે છે એનું રિસર્ચ કરવા માટે છેક દિલ્હીથી પણ અને અલગ અલગ જગ્યાએથી અહીંયા આવે છે. તો આ એક કોઈ નાની સૂની વાત નથી બનાસકાંઠા જિલ્લા માટે. ખૂબ સારી ખેડૂતોએ અને મહિલાઓએ પ્રગતિ કરી છે. એ ખરેખર એક આપણા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે કે બનાસકાંઠાનું આ દૂધ ઉત્પાદનમાં નંબર આગળ છે. એટલે બનાસકાંઠાવાળા કોઈ જગ્યાએ પાછા તો નથી જ, પણ તેમ છતાંય કહેવાય કે આદર્શ ગામ અને ગામ ત્યારે મહાન બને જ્યારે ગામના તમામ મહિલાઓ જેનું સશક્તિકરણ થાય, તમામ યુવાઓનું સશક્તિકરણ થાય અને ખેડૂત ભાઈઓનું પણ સશક્તિકરણ થાય, ત્યારે એ ગામ મહાન બને છે. ફક્ત ખેડૂત ભાઈ બનશે એનાથી ગામ મહાન બનશે નહીં. ગામનો હરેક વ્યક્તિ જે છે એ આધ્યાત્મિકતાને અપનાવીને એનું જીવન શ્રેષ્ઠ બનાવશે, આદર્શ સંસ્કારોથી એનું સિંચન કરશે અને ત્યારે જ આ ભારત જે છે એ મહાન બનશે અને ભારતનું એક એક ગામ શું બનશે? મહાન બનશે. તો ખેડૂતોની સાથે સાથે બ્રહ્માકુમારી બહેનો પણ જો જોડાય અને એક ખેડૂત ભાઈ જો આધ્યાત્મિકતાનું જ્ઞાન પણ જીવનમાં અપનાવે તો ચોક્કસ એના વિકાસના સાથે સાથે એ ગામનો પણ વિકાસ સારો એવો કરી શકશે. એ જ અભ્યર્થના માટે અને એ જ લક્ષ્ય સાથે આપણે આ સેવા યોજનાનો એક આરંભ કર્યો છે. આ લક્ષ્ય છે કે ભારતનો હરેક નાગરિક, યુવાથી લઈને મહિલાથી લઈને નાના બાળકોથી લઈને વડીલ સુધી બધાની અંદર આધ્યાત્મિકતા આવે અને શ્રેષ્ઠ જીવન બને. ભારત ફરીથી જે કહેવાતું હતું સોને કી ચિડિયા, हाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा वो भारत देश है मेरा, એવું ફરી બને. અને ફરી બનાવવા માટે આ ભાવનાઓ જાગૃત કરવી પડશે અને આ ભાવનાઓ, આ લાગણીઓ એકબીજા માટે રહેમની ભાવના, પ્રેમની ભાવના, આત્મીયતા એ આધ્યાત્મિકતા તરફથી જ આવશે. એટલે દરેક નાગરિકને આધ્યાત્મિકતા તરફ વળીને પોતાનો બિઝનેસ, પોતાનો ધંધો અને મહિલાઓને ઘરનું કામ પણ જો આધ્યાત્મિકતાને અપનાવીને કરે તો એ ઘરમાં જ્યારે ખેડૂત ખેતી કરીને ઘરે આવે ત્યારે પત્ની એને પ્રેમથી, ખુશીથી અને સાંત્વના આપીને જો ભોજન આપે તો એ ખેડૂતને પણ 4 કલાકના આરામમાં પણ એ સતોપ્રધાન ઊંઘ લે છે અને બીજા દિવસે રિફ્રેશ થઈને ફરીથી એ ખેતરનું કામ કરવા માટે જઈ શકે છે. એટલે શ્વેત ક્રાંતિ તો આવી ગઈ, પરંતુ હવે જોઈએ છે આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ, જેની તાતી જરૂરિયાત છે અને એ જરૂરિયાત હવેના સમયની અંદર છે. એટલે આપણા નરેન્દ્ર મોદીભાઈ પણ આ બાબતમાં આપણું સમર્થન આપી રહ્યા છે અને આપણા કિસાન ભાઈઓ પણ જે પણ વરિષ્ઠ છે એ કાર્યની અંદર એ પણ સાથ સહકાર આપી જ રહ્યા છે. તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દીદીજી આપનો. આપણે બહુ સારી વાતો કરી કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને જાળવી રાખવી હોય તો આધ્યાત્મિક તરફ વળવું જ પડશે. કારણ કે ધીરે ધીરે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને ભૂલતા જઈએ છીએ. તો એ સંસ્કૃતિને ફરીથી પાછી લાવવા માટે આપણે સૌ આપણા હૃદયની અંદર આધ્યાત્મિકનો એક દીપક જગાવી અને મારું ગામ બને મહાન એ સંકલ્પ સાથે આપણે આપણા ગામને મહાન બનાવીએ. હવે હું
વીકે કાગભાઈને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે મારું ગામ બને મહાન આ કાર્યક્રમને અનુરૂપ ઉદ્બોધન કરશો જી. વીકે કાગભાઈ. સ્ટેજ પર બિરાજમાન જે રશ્મિ દીદી, તેમની બાજુમાં બંને દીદીઓ, મારા સાથી કિસાન મિત્રો તેમજ અહીં પધારેલ સૌનું અહીં સ્વાગત. સાથે આમ તો આજે અમારે સવારના જ આવવાનું હતું, સવારના 7 વાગે, પણ હવે અમે ખેડૂત એટલે સવારના 7 વાગે અમે પશુનું દૂધ કાઢતા હોઈએ છીએ, એટલે ટાઈમ એડજસ્ટ થયો નહીં. દીદી ફોન પણ કર્યા, પણ અમારે દૂધ કાઢવાનો સમય પૂરો થયો પછી અમે દીદીને ફોન કર્યો તો દીદી કહ્યું એટલે સાંજે આવવાનું થયું છે. મારું ગામ બને મહાન એ જ કાર્યક્રમ કેમ લેવો પડ્યો, એનું એક મેઇન ઉદ્દેશ્ય કે આપણે શહેરની અંદર બધી વસ્તુ ક્યારેય આપણને પૂરી પડતી નથી, પણ એક ગામડું એક એ વસ્તુ છે કે આપણી જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ શુદ્ધ અને સાત્વિક રીતે પૂરી પાડે તો ગામડું મહાન બનશે. તો એ ગામો થકી રાષ્ટ્ર ઉત્થાન, જે ગામડાનું ઉત્થાન હશે તો રાષ્ટ્રનું ઉત્થાન થશે. એક અમારો રાષ્ટ્રીય કિસાન સંઘ અને ભારતીય કિસાન સંઘનો હંમેશા નારો રહ્યો છે. અમારે એ નારાથી જ આગળ વધવાનું છે. અને એ ગ્રામો ઉત્થાનથી રાષ્ટ્ર ઉત્થાનનું જે બીડું, એમ તો અમારા ઝડપાયું, પણ જે બ્રહ્માકુમારીના માધ્યમથી જે દીદી અને સંગઠને સંસ્થાએ ઉપાડ્યું છે એ પણ અમારા માટે ગર્વની વાત છે. બીજી આ એક એવી સંસ્થા છે, એવું ધાર્મિક એવી સંગઠન છે કે એ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ થકી આપણને માર્ગદર્શન આપે છે. કિસાનોનો ને પણ સાથે સાંકળી અને જે કડી હોય એ કડીની અંદર પરોવી અને પણ આ સંગઠન ચાલે છે. અગાઉ પણ અમારે આવા કાર્યક્રમ કરવા માટે એમને મને માહિતી માગી હતી અને અમે કોશિશ કરી હતી અને એમાં પણ દીદી સફળ થયા હતા. આ ફરીથી આજે પણ આ કાર્યક્રમ ચાલુ થયો, દીદીએ કોન્ટેક કર્યો એટલે જ્યારે દીદીનો ફોન આવ્યો એટલે અમારે એક ઉત્સાહ આવી જાય કે કંઈક આપણા માટે નવું જ હશે. અને આજે આ નવું મારું ગામ બને મહાન. બીજી એક મહત્ત્વની વાત કરી છે કે હાલમાં આપણે જે ઝેર ખેતરમાં નાખીએ છીએ, ઝેર એટલે રાસાયણિક ખાતરો, હાઇબ્રિડ બિયારણો, દવાઓ, એનાથી ઉત્પાદન વધે છે, પણ સાથે સાથે આપણો જે હૃદય છે, આપણું જે શરીર છે એને આપણે હંમેશા રોગોથી ભરપૂર બનાવતા જઈએ છીએ. એટલે આવનાર દિવસોમાં ખેડૂતના ખેતરમાં ઝેર નહીં પણ જે ઓર્ગોનિક ખેતી કરવી જોઈએ, અને ઓર્ગોનિક ખેતી થશે તો એ લોકોનું આરોગ્ય સુધરશે. સાથે સાથે જમીન જે બંજર બને છે, જે ઉત્પાદન એની ક્ષમતા ઘટી રહી છે, તો આ પ્રાકૃતિક ખેતી જે ઓર્ગોનિક ખેતીથી એની ક્ષમતા પણ વધશે, લોકોનું આરોગ્ય સુધરશે. અને જે આ રાષ્ટ્રને આવનાર દિવસે જો આરોગ્ય સારું રહેશે દરેક વ્યક્તિનું, તો રાષ્ટ્ર માટે ખૂબ એક મહત્ત્વની બાબત સાબિત થશે. આપણા કરતાં ઘણા દેશો સારી ખેતી કરે છે, પણ એમના પાસે આધ્યાત્મિક ખેતી અને ઓર્ગોનિક ખેતીનો અભાવ છે. ભારત રાષ્ટ્ર એક એવું છે કે આધ્યાત્મિક સાથે ઓર્ગોનિક ખેતી તરફ આગળ વધવાની હાલમાં કોશિશ કરી છે. દીદી, મારે એક વાત આપની કહેવી છે. જેને રાસાયણિક ખાતર બનાવ્યું હતું એનો એક લેખ આવ્યો હતો, એ લેખ મેં વાંચ્યો તો એણે એવું કીધું હતું કે મેં રાસાયણિક ખાતરની શોધ કરી, મારી જિંદગીમાં મોટી ભૂલ કરી, કારણ કે રાસાયણિકની શોધ ન કરી હોત તો હાલમાં આટલા રોગો માનવ જીવનમાં ઘૂસ્યા ન હોત. અને જો રોગો ન ઘૂસ્યા હોત તો ઘણા બહેનો વિધવા નથી હોત, ઘણા પુરુષો પોતાની ધર્મપત્ની વગર આજે જીવન જીવે છે, ઘણા બાળકો પોતાના મા બાપ વિના જીવન જીવવું પડે છે. એ કદાચ આ રોગોના કારણે એમને કદાચ ગુમાવો ન પડ્યો બેન, એનો એક લેખ મેં વાંચ્યો હતો. બીજું મારે એક વિનંતી કરવી છે કે આપ જ્યારે આટલી ઊંચી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ સાથે ખેડૂતથી જોડ્યું છે, ત્યારે અમે પણ અમારો સહયોગ માગશો તો અમે ગામડામાં પણ આપને સહયોગ આપશું. અને જ્યાં જ્યાં અમારી જરૂર પડશે ત્યાં અમારા કાર્યકર્તા છે જ ગામડામાં, તમને તમામ પ્રકારની મદદ કરશે.
અને આપનો કાર્યક્રમ એ આપનો નથી પણ અમારા ખેડૂતોનો છે, આપણા સૌનો કાર્યક્રમ બની રહેશે અને સફળતાના જે ધાંધ્રાનું નામ આપના જે માઉન્ટ આબુ સુધી પહોંચે અને દિલ્હી સુધી પહોંચે એવી મારી એક ઈચ્છા છે. તો આપ અમારો સહયોગ ગમે ત્યારે માગશો, અમે આપવા સમજ છીએ. સાથે સાથે આપે હંમેશા અમને અહીંયા જ્યારે પણ કાર્યક્રમ હોય ત્યારે યાદ કરો છો, એ અમારું સૌભાગ્ય રહેલું છે. કારણ કે આપ આટલી ઊંચું ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા હો. અમારા જે એક સામાન્ય ખેડૂતના દીકરા, અમે કોઈ નેતા કે આગેવાન નથી, અમે ખેડૂતના દીકરા, અમે પણ સાત પશુનું દૂધ કાઢી અને ભરાવા આવીએ છીએ. હાલમાં અમારા 15 થી 20 કાર્યકર્તા આવવાના હતા પણ વરસાદના કારણે રોકાઈ ગયા છે. એટલે ધાંધ્રા શહેરના ને અમે બોલાવી અને કાર્યક્રમમાં કે જવું તો પડશે. દીદીનું જેવું આપણને આમંત્રણ મળ્યું હોય ન જા તો આપણા માટે એક કલંક ગણાય. એટલે થોડા તો થોડા પણ હાજરી આપવી પડશે. અહીં અમને તમે બોલાવો છો, અમારું સન્માન કરો છો, અમે પણ આપના ઋણી રહીશું. અમારા લાયક હોય તો અમે પણ કરવા બંધાયેલા છે. અસ્તુ. ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વીકે કાગભાઈનો. આપ માટે હું કહીશ, આપમાં ખૂબ જ ઉમંગ અને ઉત્સાહ છે. આપ ખેડૂતોના સંગઠનને ખૂબ મજબૂત કરો છો. આપ નિસ્વાર્થ ભાવે ખેડૂતોની દિલથી સતત મદદ કરતા રહો છો. આસપાસના ગામમાં અને ધાનેરાની અંદર આપની સેવાઓ ખૂબ સરસ ચાલી રહી છે. તો આપશ્રીને ફરીથી એકવાર અભિનંદન અને ધન્યવાદ પાઠવું છું. હવે એક ખુશખબરી છે આપણા માટે કે રાજસ્થાન સરકારે આબુની અંદર 4 વીઘા જમીન આપણે બ્રહ્માકુમારીને આપી છે સ્પેશિયલ ખેતી કરવા માટે, ઓર્ગેનિક ખેતી માટે એ જમીન આપી છે. ને કાલે જ એનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, ભૂમિપૂજન કર્યું અને ત્યાં વૃક્ષોની વાવેતર કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. રાજસ્થાન સરકારે આટલી જમીન આપી એ પણ આપણા માટે ગર્વની વાત છે. અને એમણે કહ્યું કે અમે તમારી સાથે છીએ, તમે આ ખેતી ચોક્કસ કરો અને બીજાને પણ આનો ઉપદેશ મળે, બીજાને પણ પ્રેરણા મળે, એના માટે આ એક સુંદર સેવાનું કાર્ય રાજસ્થાન સરકારે કર્યું છે. હવે આપણે આપણી વચ્ચે કમલેશભાઈ પણ હાજર છે. તેઓ પણ મારું ગામ બને મહાન આ કાર્યક્રમને અંતર્ગત 2 શબ્દોમાં ઉદ્બોધન આપશે. ઓમ શાંતિ. આ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે આપ સૌને વિનંતી અને એક સલાહ પણ આપવા માગું છું. જ્યારે આપ બજારમાંથી શાકભાજીની અથવા કોઈ ફ્રૂટની ખરીદી કરીને ઘરે લાવો ત્યારે એ ફ્રૂટ અથવા શાકભાજી ફરજિયાત સ્વચ્છ પાણી અથવા ગરમ પાણીથી એને ધોવો તો સૌથી બેસ્ટ. પણ ધોયા પછી જ એ શાક અથવા શાકભાજી હોય યા ફ્રૂટ એનું સેવન કરવું શરીર માટે ફાયદારૂપ છે. આ પ્રાકૃતિક ખેતીમાં સરકાર પણ સપોર્ટ તો કરે જ છે, સાથે સાથે આપણા ગામ સેવક ભાઈઓ પ્રાકૃતિક ખેતીની આધારિત ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન કરે છે. છતાં પણ ખેડૂતો થોડી આળસનો અભાવને લીધે આ જાગૃતતા ખેડૂતમાં ઘર ઘર સુધી પહોંચી નથી. વધારે ખેડૂત જાગૃત થશે તો પ્રાકૃતિક ખેતી આધારિત શાકભાજી તથા ફ્રૂટનું પ્રાકૃતિક કરશે તો આ જે દવારૂપી આપણે દવાખાનામાં જવું પડે અથવા કોઈ બીમારી આવે બીમારીનું પ્રમાણ ઘટશે, દવાનો ઉપયોગ કમ થશે. એથી કોઈ બી સ્વચ્છ પરિવારમાં બીમારીનો ઉપયોગ કમ થશે. એ માટે આ એક સલાહ હતી. હું 4 વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું ધાનેરા અંદર. અમારા આ કાકાશ્રી અમારા સંપર્કમાં છે, પ્રજાપતિ કાકાશ્રી. એક અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર તમે અમારું સ્વાગત કર્યું એ બદલ.
એક બીજી પણ ખુશખબરી તમને સંભળાવી દઉં કે આપણા બ્રહ્માકુમારીઝ દ્વારા ઘર ઘરની અંદર પણ ગૃહવાટિકાના નાના નાના એવા પ્રોગ્રામો પણ થઈ રહ્યા છે. અને સાથે સાથે જીઓ લાઈફ કંપની છે જે આપણને તમામ પ્રકારના જે બીજ છે, તમે શાકભાજી કે કોઈ પણ રોપા તમારે જોઈતા હોય તો એનું બીજ આપણા વિદ્યાલય પૂરું પાડે છે. અને જીઓ લાઈફ કંપની દ્વારા જ આ બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. એટલે આપણા વિદ્યાલયમાં આપણે પહેલાં નોંધાવવું પડે અને આપણને જે પણ સબ્જી કે જે પણ છોડ પૌધા આપણે વાવવા હોય તો એના બીજ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એ વાટિકા તમે જે બનાવો અને બીજ લાવો પછી ખાલી લાવીને મૂકી નથી દેવાના, એને તમારે વાવવાનું છે અને સાથે એનો ફોટો પાડીને પણ મૂકવાનો. મોટા થાય ત્યારે પણ એ બધી પ્રક્રિયા કરવી પડે. તો જેને પણ નોંધાવવા હોય એ આપણા વિદ્યાલયમાં નોંધાવી દેશે અને વિદ્યાલય દ્વારા જીઓ લાઈફ કંપનીમાં મોકલવામાં આવશે અને આપણને ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં એ બીજ પૂરા પાડવા પણ તૈયાર છે. અને ખુશ છે કે તમે આટલી પ્રાકૃતિક ખેતી કરો છો તો અમે બીજ તમને ફ્રીમાં ચોક્કસ આપીશું. એટલે કોઈ ગામની અંદર પણ જો આ રીતે વાટિકા બનાવવા માંગતા હોય તો એ પણ આપણો સંપર્ક કરી શકે છે. ઓમ શાંતિ. શરીરને સ્વચ્છ રાખવા માટે દિનેશભાઈએ આપણને જે ટિપ્સ આપી એનો ચોક્કસ આપણે ઉપયોગ કરી અને આ શરીરને સ્વચ્છ બનાવીશું. દિનેશભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો હું દીદીજીને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓને ઈશ્વરીય સોગાદ અર્પણ કરી અને એમનો સન્માન અને સત્કાર કરશે રાજયોગીની રશ્મિ દીદીજી. એક અનુભવ સંભળાવું, ભાઈઓ બેઠા છે એટલે. આપણા અહીંયા એક ગામ છે સિધોતરા, ત્યાં એમને દાડમ વાયા હતા, પણ દાડમ નાના નાના થતા હતા અને દાણા પણ નાના થતા હતા. પછી ત્યાં અમે યોગિક ખેતી કરી. પ્રાકૃતિક ખેતી તો થાય પણ સાથે યોગિક ખેતી. અને અડધો કલાક અમે યોગ કર્યો અને ત્યાં બાબાનો ઝંડો લગાવ્યો. તો એને એ વખતે એટલો સરસ મોટા મોટા દાણા અને એકદમ લાલ લાલ દાણા અને સરસ એનો પાક થયો. છેક અમદાવાદથી વેપારીઓ એનો માલ લઈ ગયા. એટલે એને એટલો ફાયદો થયો ને એટલે પછી બીજા વર્ષે ઝંડો લેવા માટે અહીંયા આવ્યા. એટલે એટલી આસ્થા હોય છે અને જ્યાં આસ્થા હોય ને પરમાત્મા સાથે ત્યાં કાર્યો પણ સારા થતા હોય છે.
અને ઘણી જગ્યાએ આપણી બાબાના બાળકો ખેતરમાં યોગ કરે છે અડધો કલાક અને ખેતી કરે છે. જ્યાં બાજરી નથી થતી ત્યાં બાજરી થવા લાગી સારી એવી, અને સારું ઉત્પાદન થવા લાગ્યું. એક રઘનાથભાઈ ચૌધરી છે આપણા, અહીંયા જ ફતેપુરા રોડ ઉપર જ એમનું ખેતર છે. એમના ખેતરમાં બાજરી નહોતી થતી, તો એ સમયે અમને ત્યાં પગલાં કરાવ્યા એમના ખેતરમાં. અમે પગલાં કર્યા અને ત્યાં અડધો કલાક યોગ કર્યો, અને બીજ એ લઈને આવ્યા હતા, અહીંયા બાબાના રૂમમાં મૂક્યા હતા. અને અહીંયા એક સવારે અમે અમૃતવેલા કરીએ તો એ બીજની અંદર પરમાત્માની શક્તિ ભરી અને પછી એનો જમીન મેં એમને વાવવા માટે આપ્યા. તો તમે નહીં માનો, એને એટલી બધી બાજરી થઈ, એટલા ખુશ થઈ ગયા કે બેન હવે હું જાતે યોગ કરીશ. હા, અને યોગિક ખેતીથી આટલો બધો ફાયદો થાય છે. આપણા દેવાભાઈ અહીંયા બેઠા છે, એમના ખેતરમાં પણ અમે ગયા હતા અને ત્યાં પણ અમે અડધો કલાક જેવો સકાસ આપ્યો અને એ ખેતી સારી થઈ એમની પણ. અહીંયા જ બેઠા છે આપણી સામે જ. તો આવા ઘણા બધાના અનુભવો છે. અને ભેંસો જે હોય એ કહેવાય ને કે ઘણીવાર દૂધ ના આપે, ઘણીવાર તમને આમ એ ના કરે, તો થાવર આવા ઘણા બધા ગામોની અંદર અમે એમને 5 મિનિટ ગીત વગાડવાનું બાબાનું, અને પાણી ડોલ ભરવાની અને એમાં શક્તિઓ ભરવાની પરમાત્માની, અને પછી એ પાણી અને ભેંસને પીવડાવવાનું, તો એ ભેંસ દૂધ પણ સારું એવું આપવા લાગે. આવા ઘણા બધા ફાયદા ઘણા બધા ખેડૂતોને થયા છે. એટલે આધ્યાત્મિકતા એ ખૂબ જરૂરી છે આપણા જીવનમાં, અને કોઈ પણ કાર્ય આપણે પરમાત્માને યાદ કરીને કરીએ તો એમાં આપણને સફળતા ચોક્કસ મળે છે. અને પરમાત્માની શક્તિ જે ભોજનમાં આવે છે એનાથી આપણી અંદર પણ તાકાત આવે છે અને આપણે હોષ્ટપૃષ્ટ બનતા હોઈએ છીએ. હા, અહીંયા ચૌધરી બેન બેઠા છે આપણા, એ પણ એ ખેતી પહેલાં કરતા એમના ગામમાં પણ. એટલે સરસ સરસ અનુભવો છે. હવે આખા કાર્યક્રમનો ભાર ઉતારવા હું આમંત્રિત કરવા જઈ રહી છું બ્રહ્માકુમારી રાજયોગીની દીપુ દીદીને, કે જેઓ મંચસ્થ મહેમાનો અને આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ ભાઈ બહેનોનું આભાર વ્યક્ત કરશે. રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી દીપુ દીદી. ઓમ શાંતિ. સૌ પ્રથમ તો વિશ્વ નિયંતા પરમપિતા પરમાત્માનો જે આ પ્રોગ્રામ સરસ રીતે આપણે પૂર્ણ કર્યો, જેમાં પરમાત્માની પણ હાજરી હતી, તો એમનો ખૂબ ખૂબ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. પછી આપણા દીદી જે કાર્યક્રમના પ્રેરણા સૂત્ર છે, અને જે પણ પ્રોગ્રામ ઉપરથી આવે અને ડાયરેક્શન અને તરત જ એ પ્રોગ્રામ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, તો એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પછી આપણા આમંત્રણને માન આપી સ્ટેજ પર મંચ ઉપર હાજર રહેલા સર્વ મહેમાનોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. VK કાગભાઈ સાહેબ, જેમને બેનના માન રાખી અને એક જ ફોનથી આ પ્રોગ્રામમાં હાજર થઈ ગયા, એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જે તેમનો કિંમતી સમય આપણને માટે આપ્યો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. પછી આ પ્રોગ્રામમાં જે પણ ભાઈ બહેનો હાજર રહ્યા, આટલા વરસાદના સમયમાં પણ પોતાનો સમય આપ્યો, એ બદલ પણ બધાનો ખૂબ આભાર છે. VK ગોવિંદભાઈનો પણ ખૂબ આભાર, જે પોતાનું ટેપ વગાડવાનું, ફોટા પાડવાનું સરસ રીતે સંચાલન રૂપે કરી રહ્યા છે, એમનો પણ હું આભાર માનું છું. BK રવિભાઈનો પણ હું આભાર માનું છું. એ પણ કરીને કરીશું પરમાત્માની 2 મિનિટ યાદ. फसल बने हर घर का गीत, शिव बाबा संग किसान अनीत। शिव बाबा संग किसान चले, योगिक खेती से जीवन खिले। ध्यान से खेत सवारे जब, फल फूल बरसे हरि रस सब, ग्राम में छाए शांति का रंग। शिव बाबा संग किसान प्रसंग।
हर किसान के तन मन खिले, योगी खेती की ये पहचान, भारत का गौरव शिव बाबा किसान। शिव बाबा संग किसान चले, योगी खेती से जीवन खिले, ध्यान सेवा का दीप जले, धरती स्वर्ग समान बने। शिव बाबा का वरदान मिले, हर किसान के तन मन खिले, योगी खेती की ये पहचान, भारत का गौरव शिव बाबा किसान।